Good morning, all of you. Welcome to the lecture of corporate accounting and practices. Finally, we completed the second chapter, the lengthiest chapter of the whole subject, final accounts in vertical format. Remaining chapters are quite easy and small chapters, remember, as compared to final accounts. Today, we are beginning with the third chapter, chapter number 3, amalgamation of companies. Amalgamation. It is a practical chapter, fully practical chapter. આપણા પેપર સ્ટાઇલમાં પહેલો જ ક્વેશ્ચન amalgamation of companies છે અને એના ઓપ્શનમાં પણ સેમ ચેપ્ટર જ છે amalgamation, right? So accordingly we will make preparation. પણ બહુ easy છે. This one is obviously session number 3.1. જો કે આ ચેપ્ટર પ્રેક્ટિકલ છે અને એમાંથી થિયરી પૂછાતી નથી. However, before we start the practical part, we need to understand the basic concept of amalgamation. કે amalgamation કોને કહેવાય, એના શું objectives હોય છે, etc. Right? In a brief, we will take the overview of the theory part of amalgamation. Let us start with the meaning of amalgamation. Read the slide. When two or more companies engaged in the same business decide to liquidate their business and form a new company to take over the business of existing companies, it is called amalgamation or merger of companies. તમે જે વર્ડ સાંભળેલો હશે એ મર્જર છે, રાઈટ? તમે મર્જર વિશે સાંભળેલું હશે, એ મર્જરને જ amalgamation કહેવાય. પહેલું તો એ કે there are two companies, minimum two companies, and they are in the same industry, same business. એક જ બિઝનેસમાં રોકાયેલી બે કંપનીઓ બંધ થઈ જાય અને એ બે કંપની ભેગી થઈ અને નવી કંપની ક્રિએટ કરે, એને એમેલ્ગેમેશન કે મર્જર કહેવાય. જૂની જે બે કંપની હતી, ઓલ્ડ કંપની, એ પોતાનો બિઝનેસ બંધ કરી દે અને પોતાની બધી જ અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ છે એ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરી દે. So the assets and liabilities of old companies will become the assets and liabilities of new company. પછી જૂની કંપની બંધ કરી દેવાની રહે અને ન્યૂ કંપની જે છે that will be larger than the old company, obviously, asset wise, liability wise, capital wise, fund wise, બધી રીતે જૂની કરતા નવી કંપની જે છે એ મોટી હોવાની, સ્કેલ પણ એનો વધારે હોવાનો, રાઈટ? શું કામ આવું કરે? Mergers are very common in the corporate world, not only in India but all over the world. Every year, lot of companies merge their business and they form a new company. So obviously, મોટા પાયા ઉપર mergersના transaction થતા હોય, so there may be reasons. કોઈ પણ બે કંપની છે એ આવડી મોટી એક્સરસાઇઝ અમસ્તી તો ન જ કરે. તો આ બધા એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. એક જ બિઝનેસમાં હોય બે કંપની, તો બે વચ્ચે કોમ્પિટિશન હોય, એક તો કોમ્પિટિશન ખતમ થઈ જાય. બે અલગ અલગ કંપની હોય ભેગી થઈ જાય એટલે એ લોકોની પાસે ન્યૂ કંપનીમાં મોટો બધો માર્કેટ શેર આવી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, Vodafone and Idea, the perfect example of merger and a recent example. To face the competition of Jio, Vodafone and Idea merged
and the new company is known as VI, right? તો એ આઈડિયા પાસે થોડો ઘણો માર્કેટ શેર હતો, વોડાફોન પાસે હતો. હવે બે કંપની ભેગી થઈ ગઈ તો બેનો જે જોઈન્ટ કંપની બની એનો માર્કેટ શેર વધી ગયો. બીજું કે ન્યૂ કંપની જે છે લાર્જ સ્કેલ ઉપર કામ કરે એટલે લાર્જ સ્કેલ બિઝનેસના જે કંઈ પણ બેનિફિટ્સ હોય એ મળે. કેપિટલની શોર્ટેજ હોય તો એ દૂર થઈ શકે. બે કંપની છે એનું પોતપોતાનું અલગ સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય, ડાયવર્સિફિકેશન હોય. બે પાસે ટેકનિકલ નો હાવ હોય, મેનેજમેન્ટ એક્સપર્ટીઝ હોય. તો બે કંપની ભેગી થાય તો ન્યૂ કંપનીને એનો પણ બેનિફિટ મળે. આવા બધા મર્જર્સ એન્ડ એક્વિઝિશનના પર્પઝ હોય છે. બરાબર છે. હવે આપણે આટલો એનો ઇન્ટ્રોડક્શન લીધા પછી મેઇન વાત ઉપર આવીએ, કામની વાત, in which all of us are highly interested, accounts of amalgamation or accounts of merger. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે, ICAI, એણે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 14 પબ્લિશ કરેલું છે. આ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 14માં એમેલગેમેશનના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ આપેલા છે related with accounting of amalgamation. According to those rules and regulations specified in Accounting Standard 14, we have to make necessary calculations, pass the journal entries and prepare the balance sheet. તો એમાં જે સ્ટેપ્સ આપેલા છે એ સ્ટેપ્સ વિશે હવે આપણે ડિસ્કશન શરૂ કરીએ છીએ. તમે લોકો રન ટાઈમ આ બધી નોટ્સ હવે લખતા જજો. અહીંથી જ તમે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરજો. અકાઉન્ટ્સ ઓફ એમલગેમેશન એવું હેડિંગ આપી સ્ટેપ્સ આવે છે કે જે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 14માં આપેલા છે. સ્ટેપ્સ ફોર કેલ્ક્યુલેશન. જો આ જે 3 સ્ટેપ અત્યારે દેખાય છે તમને સ્ક્રીન ઉપર, આ ત્રીજું સ્ટેપ છે, રાઈટ? પેલું નહીં. First step is the calculation of net assets. કઈ રીતે કરવી એ આપણે હમણાં ડિટેલમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવાના છીએ આજના જ સેશનમાં. How to calculate net assets. Then the second step is calculation of purchase consideration, and the third step is calculation of goodwill or capital reserve. કોઈ પણ સમ હશે એમાં 3 સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના આવશે. નેટ અસેટ, પરચેસ કન્સિડરેશન અને એનો બેનો ડિફરન્સ લઈ અને ગુડવિલ અથવા કેપિટલ રિઝર્વ. ક્યારે ગુડવિલ કેલ્ક્યુલેટ કરવી, ક્યારે કેપિટલ રિઝર્વ, એ હમણાં હું તમને કહીશ. બીજું હું તમને એક પ્લસ પોઈન્ટ બતાવું. આ જે 3 સ્ટેપ છે આના પછીનું જે ચેપ્ટર આવશે એબ્સોર્પ્શન ઓફ કંપનીઝ અને એના પછીનું ચેપ્ટર છે રીકન્સ્ટ્રક્શન. આ 3 ચેપ્ટરમાં આ બધા સ્ટેપ સેમ ટુ સેમ જ આવે છે. એટલે આ એક ચેપ્ટરમાં તમે આ બધા સ્ટેપ શીખી લેશો તો નેક્સ્ટ ચેપ્ટર એબ્સોર્પ્શનમાં કામમાં આવશે અને રીકન્સ્ટ્રક્શનનું ચેપ્ટર લેશો એમાંય કામમાં આવશે. મેથડ સેમ છે. તો સ્ટેપ્સ ફોર કેલ્ક્યુલેશન 3. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ એટલે સ્ટેપ નંબર 4. સ્ટેપ નંબર 4 માં આપણે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરશું. નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ઓલ્ડ કંપની. બે કંપની હોય, ઓલ્ડ કંપનીમાં બે કંપની હોય તો બેના રેકોર્ડ્સમાં આ 4 અકાઉન્ટ બને. મેઇનલી 4 અકાઉન્ટ બને: રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ એન્ડ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. આ 4 અકાઉન્ટ બનાવવાના થાય. પછી સ્ટેપ નંબર 5 માં આવે જર્નલ એન્ટ્રીઝ
in the books of new company. ઓલ્ડ કંપની બંધ થઈ ગઈ, અકાઉન્ટ્સ બની ગયા, હવે ન્યૂ કંપનીમાં આવવાનું અને ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની. કઈ કઈ જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની એ હું તમને કહીશ. અને સ્ટેપ નંબર 6 એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ કંપની આફ્ટર એમેલ્ગેમેશન. એટલે 6 સ્ટેપમાં આખો સમ થાય છે. હવે એક વાત સમજી લો કે કઈ રીતે પૂછાશે. જો સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3 તો કોઈ પણ સમમાં આવશે, બરાબર. પછી કાં સ્ટેપ નંબર 4 પૂછાશે અને કાં તો 5 અને 6 બે પૂછાશે. એવું ન બને કે 1 થી 6 સ્ટેપ એક જ સમમાં પૂછે. એટલે either you have to prepare necessary accounts in the books of old companies, તો એમાં તમારા 4 અકાઉન્ટ બનાવી નાખવાના. ઓલ્ડ કંપનીનું ન પૂછવું હોય તો સ્ટેપ નંબર 5 અને 6 પૂછાય. ન્યૂ કંપની એના બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની થાય અને ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું થાય. સમ્સ આપણે જોશું ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. બધું ભેગું એક સમમાં ન આવે તો વળી પાછું એ ફાઇનલ અકાઉન્ટ જેવો સમ થઈ જાય, બરાબર છે. એટલે કાં ચોથું સ્ટેપ પૂછાય કાં પાંચમું ને છઠ્ઠું સ્ટેપ પૂછાય. પણ મેક્સિમમ કોઈ પણ સમ જે છે એમાં 6 સ્ટેપ હોય. પહેલા 3 તો આવશે જ, પહેલા 3 સ્ટેપ તો આવવાના જ છે કમ્પલસરી, બરાબર. હવે કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેશન કરશું. Let us see the explanation in details with step number 1. ફોર્મ્યુલા છે કાંઈ નથી, તમે હેડિંગ આપો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ અસેટ્સ. એની ફોર્મ્યુલા છે અસેટ્સ ટ્રાન્સફર્ડ માઇનસ liabilities transferred. Transferred no meaning એવો થાય the assets which are taken over by the new company and liabilities taken over by the new company. ઓલ્ડ કંપનીમાંથી ન્યૂ કંપનીમાં તમે જે અસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરો છો અને જે લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર કરો છો એ બેનો ડિફરન્સ લ્યો, એને ઓલ્ડ કંપનીની નેટ અસેટ્સ કહેવાય. See, it is not necessary that the new company will take over all the assets and liabilities from the old company. So that is not necessary. પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં જણાવેલું હશે કે કઈ કઈ અસેટ્સ અને કઈ કઈ લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપની ટેક ઓવર કરે છે. એટલી જ અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ અહીંયા લેવાની છે અને એની જે કંઈ પ્રાઇસ આપેલી હોય એ પ્રાઇસ જ તમારે કન્સિડર કરવાની છે, બરાબર. તો આ બેનો ડિફરન્સ એટલે સ્ટેપ નંબર 1. હવે જુઓ, ન્યૂ કંપની જે છે એ કઈ મફતમાં તો અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ લઈ ન જાય. સામે એને ઓલ્ડ કંપનીને કંઈક આપવું પણ પડે. ઇન એક્સચેન્જ ઓફ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ old company will get something, new company will pay something to the old company. તો ન્યૂ કંપની ઓલ્ડ કંપનીને જે સામે પેમેન્ટ આપે છે એને પરચેઝ કન્સિડરેશન કહેવાય. that is known as purchase consideration. જૂની કંપની જે છે એના અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ નવી કંપની લઈ જાય છે, તો સામે નવી કંપની જૂની કંપનીને જે આપે એને પરચેઝ કન્સિડરેશન કહેવાય. Normally, as a part of purchase consideration, the new company will issue its own equity shares, preference shares, and cash. So, the sum total of these three items, equity shares, preference shares, and cash, is called purchase consideration. આ આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ હશે, આપણે લખી અને એનો ટોટલ જ કરવાનો હોય છે, આમાં કંઈ બીજું હોતું નથી. Step number 3 is very important. Either we will find out goodwill or capital reserve. So if purchase consideration is higher and net assets are lower, the difference amount is called goodwill. So see the formula over here, PC, that is
પરચેસ કન્સિડરેશન, જેને હવે પછી આપણે ઇન શોર્ટ પીસી તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરશું, રાઈટ? આખું લાંબુ નહીં બોલીએ. પીસી એટલે પરચેસ કન્સિડરેશન, અને એનએ ધેટ ઇઝ નેટ અસેટ્સ. તો પીસી માંથી નેટ અસેટ્સ આપણે લેસ કરીએ તો ગુડવિલ મળે, અને એનાથી ઊંધું થાય, નેટ અસેટ્સ હાયર હોય અને પીસી ઓછી હોય તો જે ડિફરન્સ આવે એને કહેવાય ગુડવિલ, સોરી, કેપિટલ રિઝર્વ. બરાબર છે? તો આ રીતે પહેલા 3 સ્ટેપ્સ, નેટ અસેટ્સ, પીસી, અને ત્રીજા સ્ટેપમાં ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ, આ 3 સ્ટેપ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાના. તમને ક્વેશ્ચનમાં કેટલી કંપનીઝ આપી હશે? 2 કંપનીઝ. કારણ કે 2 કંપનીઝ મર્જ થાય ત્યારે તો ન્યૂ કંપની આવે, રાઈટ? એટલે તમને 2 કંપનીનો ડેટા આપેલો હોય તો એવું બની શકે પોસિબલી કે એક કંપનીમાં ગુડવિલ આવતી હોય અને બીજી કંપનીમાં કેપિટલ રિઝર્વ આવતું હોય. ધેટ ઇઝ પોસિબલ. Both the companies may be having goodwill, or both the companies may be having capital reserve. That is also possible. એટલે એ આપણે જોઈ લેવાનું અમાઉન્ટ ઉપરથી કે પીસી વધારે છે તો ગુડવિલ હોય, ને પીસી ઓછું હોય તો કેપિટલ રિઝર્વ હોય. ક્લિયર? આ 3 સ્ટેપ પહેલા ક્લિયર કરી લેવાના. હવે સ્ટેપ નંબર 4, necessary accounts in the books of old company. એમાં આપણે 4 અકાઉન્ટ જોયા છે, એ આપણે 4 1 by 1 જોઈએ છીએ. First account is a realization account that is prepared by old company, કે જેનો બિઝનેસ હવે બંધ થાય છે. એટલે આ બધા ક્લોઝિંગ અકાઉન્ટ છે. અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ દેખાય જ છે, અને એની એન્ટ્રીઝ તમારે જોઈને તમારી નોટમાં લખવાની છે. આ એનું ફોર્મેટ છે. ફોર્મેટ એટલે આમાં એન્ટ્રીઝ ઉપર નીચે થઈ જાય તો ચાલે, બરાબર છે? એવું ફિક્સ એન્ટ્રી નથી. પણ ડેબિટ સાઈડ એન્ટ્રી હોય તો એ ડેબિટ સાઈડ જ આવવી જોઈએ, અને ક્રેડિટ સાઈડ હોય તો ક્રેડિટ સાઈડ આવે. ઉપર નીચે થઈ જાય તો ચાલશે. સાઈડ ચેન્જ કરી નાખશો તો નહીં ચાલે. 1 by 1 આપણે બધી એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ. તો પહેલું છે ટુ અસેટ્સ ટેકન ઓવર બાય ન્યૂ કંપની. જે અસેટ્સ નવી કંપની લઈ જાય છે એ બધી અસેટ્સ અહીંયા આવશે, બરાબર? અને એવી જ રીતે સામેની સાઈડ બાય લાયબિલિટીઝ ટેકન ઓવર બાય ન્યૂ કંપની. જે કોઈ લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એ બધી લાયબિલિટીઝ અહીંયા આવશે. ઓપોઝિટ ટુ ધેટ, આપણી લાયબિલિટી, આપણે ઓલ્ડ કંપની છીએ, આપણી અમુક લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપની નથી લેતી, તો એ તો આપણે જ પે કરવી પડે. તો એ આપણે પે કરશું. એટલે આ સેકન્ડ એન્ટ્રી આવશે. ટુ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ, liabilities paid which are not taken over by new company. Obviously જે નવી કંપની ન લઈ જતી હોય તો આપણે જ પે કરવી પડે ને, બીજા કોણ આવીને પે કરે? તો એ પેમેન્ટ કરી દઈએ એટલે અહીંયા ટુ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. તો એવી જ રીતે એવું બને કે અમુક અસેટ પણ નવી કંપની ન લઈ જાય, તો અહીંયા સામેની સાઈડ જુઓ, બાય કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ, અસેટ્સ સોલ્ડ which are not taken over by new company. ઓલ્ડ કંપનીની અમુક અસેટ છે, માની લો ન્યૂ કંપની નથી લેતી, જૂની થઈ ગઈ છે, ભંગાર થઈ ગઈ છે, તો નવી કંપની ન લે, તો એ જે અસેટ્સ ટેક ઓવર નથી કરતી એ બધી જૂની કંપની સેલ કરી નાખે, અને એને આપણે અહીંયા ક્રેડિટ સાઈડ બાય કેશ એન્ડ બેંક મૂકશું. એવી જ રીતે ન્યૂ કંપની જે છે સામે જે કંઈ પેમેન્ટ કરે છે પરચેસ કન્સિડરેશન, એને પણ અહીંયા ક્રેડિટ કરશું. જૂની કંપની બંધ કરવાના જે કંઈ પણ ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ હોય એ બધા આપણે અહીંયા ડેબિટ કરશું. પછી જૂની કંપનીના જે કંઈ ડિબેન્ચર્સ હોય એને નવી કંપનીના ડિબેન્ચર આપતા હોય, બરાબર છે? તો એ ડિબેન્ચર હોલ્ડરને જો કંઈ લોસ થતો હોય કે એનો પ્રોફિટ થતો હોય
તો એ પણ આપણે અહીંયા આગળ સામે મૂકેલો છે. જો પ્રોફિટ થતો હોય ડિબેન્ચરના પેમેન્ટમાં તો અહીંયા આગળ ક્રેડિટ સાઈડ અને લોસ થતો હોય તો ડેબિટ સાઈડ. એવી જ રીતે ન્યૂ કંપની આપણને જે શેર આપે ઓલ્ડ કંપનીને એ આપણે વેચી નાખીએ અને એ શેરમાં જો આપણે પ્રોફિટ થાય તો ક્રેડિટ સાઈડ મૂકશું અને જો એમાં લોસ થાય તો એને આપણે ડેબિટ સાઈડ મૂકશું. એવું જ પ્રેફરન્સ શેરમાં છે. જો પ્રેફરન્સ શેરને તમે પ્રીમિયમથી પે કરતા હો તો એ લોકોના માટે પ્રોફિટ છે પણ આપણા માટે તો એ લોસ છે. તો એઝ અ લોસ પ્રીમિયમ વિલ બી ડેબિટેડ અને એને ઓછા પૈસા આપતા હો તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને લોસ છે તો એ આપણા માટે પ્રોફિટ થાય એટલે એને આપણે ક્રેડિટ સાઈડ મૂકીશું. હવે આ છેલ્લી જે બે એન્ટ્રી છે ને એ બે નો આવે, બેમાંથી એક આવે, આ બધામાંથી એક આવે. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરશું એટલે જે કંઈ પ્રોફિટ કે લોસ આવશે એ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશું. જો ડિફરન્સ ડેબિટ સાઈડ આવતો હોય તો પ્રોફિટ ઓફ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ કહેવાય. દેટ વિલ બી ક્રેડિટેડ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. અને જો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ અને ડિફરન્સ ક્રેડિટ સાઈડ આવે then it is called loss on realization account and that will be debited to equity shareholders account. એટલે in short રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જે કંઈ પણ પ્રોફિટ થાય કે લોસ થાય એ બધો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં જાય. ઓપોઝિટ સાઈડ આમાં ડેબિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવતો હોય તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ આવે અને આમાં રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જો ક્રેડિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવે then the difference is transferred to debit side of equity shareholders account. બરાબર છે. હમણાં હું વાત કરતો તો આ બેમાંથી એક એન્ટ્રીઝ આવે એટલે જો અહીંયા ડેબિટ સાઈડ ડિબેન્ચર હોલ્ડરનો લોસ છે તો અહીંયા એની જ એક્ઝેક્ટ સામે અહીંયા ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ જે છે એનો પ્રોફિટ છે તો કઈ બે તો હોય નહીં. કાં તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને લોસ થતો હોય કાં પ્રોફિટ થતો હોય. એવું જ અહીંયા નીચે છે શેર્સ ઇન ન્યૂ કંપની. ન્યૂ કંપનીના જે શેર આપણને મળે એમાં કાં તો આપણને પ્રોફિટ થતો હોય કાં આપણને લોસ થતો હોય તો બેમાંથી એક આવે એક નો આવે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સમાં એવું છે આઈધર વી ગેટ લોસ ઓર વી ગેટ પ્રીમિયમ. એટલે બધી એન્ટ્રી બે સાઈડ નો આવે બરાબર. આમાંથી ઓછી એન્ટ્રી આપણે પ્રેક્ટિકલી જ્યારે અકાઉન્ટ બનાવીશું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ત્યારે ઘણી બધી ઓછી એન્ટ્રી થઈ ગઈ હશે. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અકાઉન્ટ. આ બધી એન્ટ્રીઝ તમારે યાદ રાખવાની છે. આફ્ટર પ્રિપેરિંગ ધ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ the next account comes the equity shareholders account. This is a mandatory account. અહીંયા પણ એન્ટ્રીઝ બધી ફિક્સ જ છે. ક્રેડિટ સાઈડ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કે જે બેલેન્સ શીટમાં આપી જશે એ આપણે મૂકીશું. ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ રિઝર્વ્સ, જનરલ રિઝર્વ હોય, કેપિટલ રિઝર્વ હોય, કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ હોય બરાબર છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ બેલેન્સ ત્યાં આપી હોય એ બધી બેલેન્સ રિઝર્વ ગણી અને અહીંયા આગળ ટ્રાન્સફર કરીશું. ઇવન if share forfeiture account is given in the balance sheet એ પણ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ મૂકીશું. એન્ડ વન એડિશનલ એન્ટ્રી રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ જે છે એ પણ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ બતાવીએ છીએ. In the same way, all types of fictitious assets are debited. Which are the fictitious assets? Suppose balance sheet માં તમને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આપેલા હોય ઓર શેર ડિસ્કાઉન્ટ, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ, અંડર રાઇટિંગ કમિશન આવી કોઈ એન્ટ્રી આપી હોય તો એને ફિક્શિયસ અસેટ કહેવાય કે જે આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરીશું. બેલેન્સ શીટમાં કોલ્સ ઇન એરિયર્સ આપેલા હોય then the amount will be debited. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટનો લોસ એ પણ ડેબિટ થશે અહીંયા. પછી ન્યૂ કંપની જે છે એના જે કંઈ ઇક્વિટી શેર આપણને આપે છે એ બધા ઇક્વિટી શેર્સની અમાઉન્ટ અહીંયા ડેબિટ સાઈડ આવશે. પ્રેફરન્સ શેર આપતી હોય તો પ્રેફરન્સ શેરની અમાઉન્ટ પણ અહીંયા આવશે. હવે તમને એમ થાય કે આ પ્રેફરન્સ શેર આમાં ક્યાંથી આવી ગયા તો એક વસ્તુ સમજો, કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન થાય. જનરલી શું છે કે ઓલ્ડ ઇક્વિટીને ન્યૂ ઇક્વિટી આપે, ઓલ્ડ પ્રેફરન્સને ન્યૂ પ્રેફરન્સ આપે.
પણ ઘણીવાર શું કરતી હોય છે ન્યૂ કંપની કે ઓલ્ડ કંપનીના ઇક્વિટીને ઇક્વિટી પણ આપે અને સાથે સાથે એને પ્રેફરન્સ આપે, તો જ આ પ્રેફરન્સ શેર જે છે એની એન્ટ્રી અહીંયા આગળ આપણે આપી શકીએ. જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ન આપતા હોય તો ન આવે, બરાબર છે. તો જ આવે જો ઇક્વિટીની સામે ઇક્વિટી મળતી હોય તો. ઇક્વિટીની સામે જો પ્રેફરન્સ મળતા હોય તો અહીંયા પ્રેફરન્સ આવશે. પછી આ અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય અને અહીંયા છેલ્લે જે ડિફરન્સ આવશે એને આપણે ટુ કેશ એન્ડ બેંકમાં જવા દઈશું. આ રીતે સેકન્ડ અકાઉન્ટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ બને. After completing equity shareholders account, now we have two more accounts which are quite small in size. એક તો આપણે ન્યૂ કંપનીનું અકાઉન્ટ બનાવવાનું થશે. ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ પીસી, બરાબર, ઓબ્વિયસલી પરચેસ કન્સિડરેશનની ટોટલ અમાઉન્ટ ડેબિટ થશે. અને સાથે સાથે જો ઓલ્ડ કંપનીના ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ ન્યૂ કંપની પે કરતી હોય, બરાબર, સમજો, ઓલ્ડ કંપનીના ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ જો ઓલ્ડ કંપની પે કરવાની હોય તો અહીંયા નહીં આવે. બટ ઇફ ધ ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ ઓફ ઓલ્ડ કંપની આર પેઇડ બાય ન્યૂ કંપની, તો જ એ અમાઉન્ટ અહીંયા ડેબિટ કરવાની છે. એટલે આપણે બ્રેકેટમાં લખેલું છે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય ન્યૂ કંપની. અને ક્રેડિટ સાઇડ કઈ કઈ એન્ટ્રીઝ આવશે તો કે એઝ અ પાર્ટ ઓફ પરચેસ કન્સિડરેશન ન્યૂ કંપની જે કાંઈ પણ આપે છે સામે, ઇક્વિટી શેર્સ આપે, પ્રેફરન્સ શેર્સ આપે કે કેશ આપે, એ બધું અહીંયા ક્રેડિટ કરશું. આ જે છે અકાઉન્ટ ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ એનો બે સાઈડનો ટોટલ સરખો જ આવશે, એમાં કોઈ દિવસ ડિફરન્સ આવશે નહીં. Similarly, we have the last account, that is cash and bank account. આમાં પણ એન્ટ્રી ફિક્સ જ છે. અહીંયા આગળ પહેલી એન્ટ્રી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, બેલેન્સ એઝ પર બેલેન્સ શીટ. જૂની બેલેન્સ શીટમાં જે કેશ બેલેન્સ કે બેંક બેલેન્સ આપેલી હોય એ અહીંયા મૂકવાની છે. પણ એ ક્યારે મૂકવાની છે તો એમાં બ્રેકેટમાં મેં સ્પેસિફાય કરેલું છે, ઇફ નોટ ટેકન ઓવર બાય ન્યૂ કંપની, તો જ આ એન્ટ્રી આવે. હવે સપોઝ કે જૂની કંપનીની કેશ બેલેન્સ બેંક બેલેન્સ ન્યૂ કંપની લઈ જતી હોય તો આ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે નહીં. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફર ટુ ધ ન્યૂ કંપની, તો જ આ એન્ટ્રી અહીંયા આગળ આવશે. એવી જ રીતે ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ સેલ્સ ઓફ અસેટ્સ નોટ ટેકન ઓવર બાય ન્યૂ કંપની. જે અસેટ્સ ન્યૂ કંપની લઈ જતી નથી એ બધી આપણે સેલ કરીએ અને એની અમાઉન્ટ આવે એ અહીંયા ડેબિટ સાઇડ મૂકીએ છીએ. પરચેસ કન્સિડરેશનમાં આપણને જે કંઈ પણ કેશ મળતી હોય એ પણ અહીંયા ડેબિટ કરીએ છીએ. અને ક્રેડિટ સાઇડ liabilities paid which are not taken over by new company, આપણે વાત થઈ હતી at the time of realization account કે જે કોઈ પણ લાયબિલિટી ન્યૂ કંપની એક્સેપ્ટ કરતી નથી એ બધી લાયબિલિટીઝ આપણે આપણી રીતે પે કરવી પડે, એ બધી અહીંયા ક્રેડિટ કરી દઈશું. ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ પે કર્યા એ ક્રેડિટ કરી દઈશું. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનો ડિફરન્સ જે આપણે કેશ એન્ડ બેંકમાં લઈ જઈએ છીએ એ બી અહીંયા ક્રેડિટ કરી દઈશું. આમાં પણ એવું જ થશે, કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ જે છે એનો બે સાઈડનો ટોટલ પણ ઇક્વલ જ આવશે બાય ડિફોલ્ટ. કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટમાં પણ કોઈ ડિફરન્સ આવશે નહીં, બરાબર. આ રીતે ચાર અકાઉન્ટ ઓલ્ડ કંપની બનાવશે: રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ એન્ડ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. મોસ્ટલી આ ચાર અકાઉન્ટ બને. Above that, suppose you have been given the instruction in the question, you have to prepare preference shareholders account also, we will see. આ સિવાય જો કોઈ પણ અકાઉન્ટ બનાવવાનું આવશે, બરાબર, તો એ જે તે સમ વખતે આપણે બનાવશું, બરાબર. પણ આ ચાર અકાઉન્ટ તો મેઇન છે, એ ચાર અકાઉન્ટ બેઝિક છે, કોમન છે, એ તો કોઈ પણ સમમાં બનાવવાના થશે ઓલ્ડ કંપનીના રેકોર્ડ્સ. તો આ હતું આપણું સ્ટેપ નંબર 4 કે જેમાં આપણે ચાર અકાઉન્ટ્સ બનાવીએ છીએ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ઓલ્ડ કંપની. એટલે તમને એવું કહ્યું હોય
કે યુ હેવ ટુ પ્રિપેર નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ઓલ્ડ કંપની, તો તમારા 4 અકાઉન્ટ બનાવી દેવાના. સ્ટેપ નંબર 4. બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે ઘણીવાર સ્ટેપ નંબર 4 ન પૂછે અને સ્ટેપ 5, 6 પૂછે. એટલે પાસ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ન્યૂ કંપની એન્ડ પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ પૂછે. તો હવે પછીનું જે સ્ટેપ આવે છે એ છે આપણું સ્ટેપ નંબર 5. Journal entries in the books of new company. Here it is. New company will pass 4 entries for the transaction of amalgamation. એમાંની પહેલી 2 એન્ટ્રી છે એમાં અસેટ અને લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર થાય છે અને સામે આપણે પરચેસ કન્સિડરેશન પે કરીએ છીએ. પહેલી 2 એન્ટ્રીમાં જો assets account debited to liabilities account to liquidator of old company. ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં જૂની કંપનીની અસેટ અને લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ અને સેકન્ડમાં તમે જુઓ આપણે પરચેસ કન્સિડરેશન પે કરીએ છીએ એઝ અ ન્યૂ કંપની. તો liquidator of old company account is debited with equity share capital, preference share capital, share premium and cash and bank. હવે પહેલી 2 એન્ટ્રી છે ને એ 2 વાર આપવાની થાય, કારણ કે ઓલ્ડ કંપની આપણે કહીએ તો ઓલ્ડ કંપની 2 હોય ને. સપોઝ એ લિમિટેડ ને બી લિમિટેડ બેયનું અમેલ્ગેમેશન થાય છે તો બે માટે 2 એન્ટ્રી આપવી પડે. એ લિમિટેડની અસેટ લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર થાય, પછી બી લિમિટેડની અસેટ લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર થાય, એટલે પહેલી એન્ટ્રી 2 વાર થાય. પછી તમે એ લિમિટેડને પરચેસ કન્સિડરેશન પે કરો અને બી લિમિટેડને પરચેસ કન્સિડરેશન પે કરો, એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી 2 ટાઈમ્સ થાય. એટલે આમ તમે જોવા જાવ તો પહેલી 2 એન્ટ્રી 2 વાર થાય, એટલે ટોટલ 4 એન્ટ્રી ત્યાં થઈ જાય. પછીની થર્ડ એન્ટ્રી તો સિંગલ જ છે. આપણે પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કરતા હોઈએ, ન્યૂ કંપની ઇશ્યુઝ ઇક્વિટી શેર્સ ટુ પબ્લિક, એવું ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય તો થર્ડ એન્ટ્રી આવશે. જો પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ ન થતા હોય તો થર્ડ એન્ટ્રી આવશે નહીં. એટલે બેંક ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ટુ શેર પ્રીમિયમ, થર્ડ એન્ટ્રી ઇઝ એન ઓપ્શનલ એન્ટ્રી. ફોર્થ એન્ટ્રીમાં એ ક્યારે આવશે તો કે જૂની 2 કંપની ઓલ્ડ કંપની એ લિમિટેડ અને બી લિમિટેડ છે સમજો, એકમાં આવે છે ગુડવિલ અને એકમાં આવે છે કેપિટલ રિઝર્વ. તો ગુડવિલની અમાઉન્ટ જે છે એ કેપિટલ રિઝર્વની સામે રાઇટ ઓફ કરવાની થાય. એના માટે થઈ અને કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ જે છે એને ડેબિટ કરીએ છીએ અને ગુડવિલ અકાઉન્ટ આપણે ક્રેડિટ કરીએ છીએ. પણ આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, 2 માંથી એકમાં કેપિટલ રિઝર્વ હોય અને એકમાં ગુડવિલ હોય તો જ આ ચોથી એન્ટ્રી આવશે, નહીતર આવશે નહીં. તો એન્ટ્રી થોડી ફરી જાય. કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ જે છે એ ડેબિટ ન થાય, એની જગ્યાએ શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય. પણ જનરલી ગુડવિલ હોય ને એ ન્યૂ કંપની પોતાની બેલેન્સ શીટમાં ન બતાવે, એને રાઇટ ઓફ જ કરી નાખે, એટલા માટે આ એન્ટ્રી પાસ કરવી પડે. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ક્વેશ્ચન વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ પ્રેક્ટિકલી. અત્યારે તમે આ એન્ટ્રી લખી રાખજો. તો આ રીતે ન્યૂ કંપની પોતાના રેકોર્ડ્સમાં આટલી એન્ટ્રીઝ આપશે અને ત્યાર પછી ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ બનાવે, એમાં 2 કંપનીના ફિગર્સનો ટોટલ કરતી જાય અને મૂકતી જાય. ફરીથી કહી દઉં કે બેલેન્સ શીટ જે છે એ આપણું જૂનું જે બેલેન્સ શીટ હતું એ નથી, બરાબર. બેલેન્સ શીટ એ નવું જ છે. નવું એટલે આપણે જે વર્ટિકલ ફોર્મમાં બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા એ છે, અને એનું ફોર્મેટ આવું છે. બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ કંપની. અહીંયા તમારે નોટ નંબરનું કોલમ આપવાનું છે, એમાં નોટ નંબર એવું કંઈ આપવાનું નથી, ખાલી કોલમ જ આપવાનું છે. આ ફોર્મેટમાં તમારે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે. 3 ચેપ્ટરમાં આ એક જ ફોર્મેટ આવશે. 3 ચેપ્ટર એટલે હવે પછીના જે 3 ચેપ્ટર છે, એમેલ્ગેમેશન, એબ્સોર્પ્શન અને રિકન્સ્ટ્રક્શન, બધામાં આ બધા સ્ટેપ આવે જ છે. એટલે એક ચેપ્ટર કરીએ ને એમાં 3 ચેપ્ટરનું ભેગું થાય છે, એ સમજજો. ખાલી નામ બદલાશે, બરાબર છે. બાકી બધું જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે.
ઘણીવાર તમને ખબર જ નહીં પડે કે એમેલ્ગેમેશનનો સમ કરાવે છે કે એબ્સોર્પ્શનનો સમ કરાવે છે, આખું ગ્રુપ જ છે. એટલે એ તો આપણે ફાયદામાં જ છીએ, કારણ કે એબ્સોર્પ્શન અને રિકન્સ્ટ્રક્શન એ બે ચેપ્ટર એકબીજાની ઓપ્શનમાં આવે છે. તો આ સમ આવડી જાય તો એબ્સોર્પ્શનનો સમય આવડી જાય અને રિકન્સ્ટ્રક્શનનો સમ પણ આવડી જાય. બરાબર છે. બધામાં સ્ટેપ સરખા જ આવે છે, ખાલી મિનિંગ જ અલગ છે, એટલું જ છે. આ ફોર્મેટ તમારે લખવાનું છે. બેલેન્સ શીટનું ટોટલ તો સરખો જ આવશે અને એમેલ્ગેમેશનના સમમાં મોટા ભાગના એમેલ્ગેમેશનમાં બેલેન્સ શીટનો ટોટલ આવી જ જાય છે. એ તમે લખીને રાખજો. ન આવે તો જ નવાઈ લાગશે કે તમારે બેલેન્સ શીટમાં ટોટલ કેમ ન આવ્યું. અહીંયા તમારે આના નોટ્સ જે છે, નોટ નંબર એ કંઈ મેન્શન નથી કરવાના અને એની નોટ્સ બી બનાવવાની નથી. એ તો ફાઇનલ અકાઉન્ટ હતું એટલે આપણે બનાવતા હતા. બરાબર. બહુ સિમ્પલ બેલેન્સ શીટ છે. પેલું લાયબિલિટીઝ રૂપીઝ અસેટ્સ રૂપીઝ વાળું ફોર્મેટ નથી. આ સમજો, વર્ટિકલ ફોર્મેટ જ છે. એઝ પર Companies Act 2013, it is mandatory for any company to prepare the balance sheet in vertical form. You know that. અને એ સેમ ફોર્મ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 14 માં પણ આપેલું જ છે. તો આ રીતે આજના સેશનમાં આપણે બધું બેઝિક જોઈ લીધું છે. બધું બેઝિક એટલે કઈ રીતે હું કહું છું તો કે વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ મીનિંગ ઓફ એમેલ્ગેમેશન, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ એમેલ્ગેમેશન. એ તો ઠીક છે, ખાલી આપણને એમેલ્ગેમેશન શું છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે થઈને હતું. આ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ થિયરી પૂછાતી નથી, ખાલી સમ્સ જ પૂછાય છે. એટલે પછી આપણે બધા સ્ટેપ્સ જોયા. સ્ટેપ નંબર 1 માં આપણે નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. સ્ટેપ નંબર 2 માં પરચેસ કન્સિડરેશન. એ બેનો ડિફરન્સ લેશું એટલે આપણે સ્ટેપ નંબર 3 આવશે. ઇટ વિલ બી આઈધર ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. Then comes step number 4, in which we have to prepare accounts in the books of old companies. Commonly, there are 4 accounts: realization account, equity shareholders account, new company account, and cash in bank account, which are prepared by the old company. હવે તમને ક્વેશ્ચન એમ કે બે જૂની કંપનીના અકાઉન્ટ્સ બનાવો તો તમારે બધા અકાઉન્ટ બે વાર બનાવવા પડે. એટલે 4 અકાઉન્ટની જગ્યાએ તમારે 8 અકાઉન્ટ બની જાય ને. 4 અકાઉન્ટ એ લિમિટેડ માટે, પાછા એના એ 4 અકાઉન્ટ બી લિમિટેડની અમાઉન્ટ્સ લઈને બનાવવા પડે, એટલે 8 અકાઉન્ટ થઈ જાય. જો સ્ટેપ નંબર 4 ન પૂછાય તો journal entries in the books of new company પૂછાય and the opening balance sheet of new company પૂછાય. બરાબર. એક જ સમમાં 4, 5 અને 6 ત્રણ સ્ટેપ ભેગા નહીં થાય. કાં તો ચોથું સ્ટેપ પૂછાશે, કાં પાંચમું અને છઠ્ઠું પૂછાશે. જે પૂછાય તે, પણ સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3 તો આવશે. એટલે કોમ્બિનેશન એવું થાય 1, 2, 3, 4 અથવા 1, 2, 3, 5, 6. આ રીતે કોમ્બિનેશન થશે. તો અહીંયા આગળ આપણો આજનો બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ સેશન જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઇન માય નેક્સ્ટ લેક્ચર 3.2 we are going to begin with the practical examples of amalgamation. આવતા લેક્ચરથી તમે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટની જે બુક તમને આપેલી છે એ સાથે રાખજો. આપણે બુકમાંથી જ સમ લેવાના છીએ. બરાબર છે. એટલે હવે સમ સ્ક્રીન ઉપર ન દેખાય, બુકમાંથી લેવાનું હોય ત્યારે. બુકમાંથી ન લેવાનું હોય એવો કોઈ સમ હશે બીજી કોઈ બુકમાંથી, તો હું તમને સ્ક્રીન ઉપર એ સમ બતાવીશ. નહીંતર તમારી પાસે બુક હોવી જોઈએ અને બુક જે છે એ ખુલ્લી રાખીને જ તમારે આ લેક્ચર અટેન્ડ કરવાનો થશે. ઓકે, so with that I conclude today's session and I will meet you again in session 3.2. Till then, see you all.